guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. Today we're gonna talk about adverbs. What are adverbs? What are the differences or what is the difference between adjectives and adverbs and how we make adverbs. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از زبان انگلیسی از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز می‌خوایم بپردازیم به مبحث قیدها. ما قبلا قیدهای تکرار رو خوندیم. الان می‌خوایم قیدها رو به طور کلی بررسی کنیم. ببینیم مثلا چی هستن، چه کاری، چه نقشی در جمله دارن. تفاوت قید با صفت در چیه و ما چطور قیدها رو می‌سازیم و با بعضی از این قیدها و استثناءات اونها و معنی‌هاشون آشنا بشیم. حتما تا پایان این درس مهم با من همراه باشید. But before we start, subscribe our channel and hit the bell to get informed of our latest videos. So, let's get started. Adverbs. Adverb به معنی قید هستن. First of all, let's see what adverbs are. An adverb is a word that modifies or describes a verb. For example, we say, he sings loudly. How does he sing? Loudly. Here, loudly describes the verb which is sings. How does he sing? Loudly. So, loudly is the adverb. Or, it describes an adjective. For example, he is very tall. We can say he is tall. Tall is adjective. Or we can say he is very tall. He is really tall. He is very tall. So, very here is an adverb that modifies or describes or gives more information about the adjective. Or it modifies another adverb. Another adverb. For example, it ended too quickly. If we say it ended quickly, quickly is the adverb. How did it end? It ended quickly, fast. But when we say too quickly, here too modifies quickly, which is itself another adverb. Or even a whole sentence. We can have adverbs that modify the whole sentence. Like what? For example, we say, fortunately, I had bought an umbrella. خب همونطور که میبینید قیدها کلماتی هستند. پس اگر ازتون پرسیدم what is an adverb نگید they are something or things. چیز نیستن. They are words. An adverb is a word. یک کلمه هست that describes یا تو تعریف هم گفتم that modifies. Modify همون describe. That describes or modifies که توصیف میکنه. چی رو توصیف میکنه؟ A verb. یک فعل رو توصیف میکنه. چگونگی انجام کار رو به ما میگه. Or an adjective. یا در مورد یک صفتی به ما اطلاعات بیشتر میده یا درجه میزان اون صفت رو به ما نشون میده. Or another adverb. یا در مورد یک قید دیگه ای توضیح میده. Or a whole sentence. یا در مورد یک جمله کامل. همونطور که دیدید در مثال اول he sings loudly. sings verbمون هست. loudly adverb هست که داره میگه چطور آواز میخونه. loudly با صدای بلند به بلندی. بعدی very tall میگیم he is tall. او قد بلنده. he is very tall. خیلی قد بلنده. این very داره صفت tall رو مودیفای میکنه. در مثال سوم it ended too quickly. It ended quickly یعنی به سرعت به پایان رسید. حالا هر چیزی کلاس فاجعه نمیدونم اتفاق داستان هرچی. It ended too quickly یعنی خیلی بیش از حد به سرعت پایان یافت. اینجا too adverb یا قید هست که قید quickly که بعدش اومده رو داره توصیف میکنه و میزانش رو به ما نشون میده. و در آخر گفتیم که یک قید میتونه کل یک جمله رو مودیفای کنه یا توصیف کنه. مثل چی؟ Fortunately خوشبختانه something happened. خب fortunately I had bought an umbrella. خوشبختانه من یک چتر خریده بودم. یا مثلا unfortunately, actually و از این دست کلمات که همه قید هستند. Adverbs often end in ly. خب میگیم often قیدها اغلب به ly ختم میشن و نه همیشه. ما خیلی قید داریم که آخرش ly داره اما نه تمام قیدها. They usually modify verbs telling us how often, how, when, or where something happens.
انواع و اقسام قیدها رو داریم. این قیدها معمولاً فعل رو در واقع مودیفای میکنن، توصیف میکنن، چگونگی انجام کار رو برای ما توصیف میکنن و چه اطلاعاتی در مورد فعل میدن. اینکه how often، چه میزانی، چه در واقع چند وقت یه بار، how often مثل usually، always، اینا همه adverb of frequency بودن که با how often میپرسیدیم، قبلا درسشو خوندیم. یا چطور مثل quickly، loudly، well، badly. یا کی in the afternoon، in the evening. همیشه قیدهای ما یک کلمه ای نیستن، میتونن عبارت باشن و ما adverb of time داریم دیگه، قید زمان داریم که به ما زمان انجام کار رو نشون میدن. yesterday، soon، late، اینا همه adverb هستند. or where something happens، و یا کجا. ما قید مکان هم داشتیم، at a restaurant، at home، in the car، on the street، etc. پس انواع و اقسام قیدها رو داریم. اما در درس امروز قبل از همه ما میخوایم بیشتر روی اون قیدهای تمرکز کنیم که ly میگیرن. For example, the bus moved slowly. How did the bus move? Slowly. Slowly is an adverb that modified the verb moved and it has ly. He ate his lunch quickly. How did he eat his lunch? Quickly. Quickly is an adverb that modifies the verb eat, which is ate here in past form. And they dance beautifully. They dance beautifully. How do they dance beautifully? خب beautifully یعنی به زیبایی. دوستان حواستون باشه beautifully با beautiful فرق داره. چه فرق داره؟ ما ممکنه بگیم she is beautiful، او زیباست. But she can't dance. نمیتونه ولی برقصه. اما اینجا maybe she's not beautiful or they're not beautiful. اونا زیبا نیستن but they dance beautifully. اما به زیبایی میرقصند، رقصیدنشون زیباست. پس اینجا تفاوت بین adjective و adverb رو متوجه میشید. و اما بریم بخش بعدی ببینیم که این قیدها رو چطور میسازیم، استثناءاشون چیا هستن و توضیحات تکمیلی. با من همراه باشید. To make adverbs, we can add ly to adjectives. So adjective plus ly is changed to adverbs. For example, we have slow, slowly, as we had, bad, badly, quick, quickly, usual, usually, real, really. All words, not all, most words which were adjective without ly, when you see them with ly, they are adverbs. نکته که اینجا هست چیه؟ حواستون باشه یک تعدادی از صفت‌ها رو هم ما داریم، مثل friendly یا lively. اینا adjectiveن، یا lovely، friendly. حواستون باشه ly دارن. پس هرچی ly دیدید نگید خب این adverb. friendly یعنی کسی که حالا رفتار دوستانه ای داره، پس قطعا صفت هست. و تو این حالت ها اگر بخوایم قید رو به کار ببریم، دیگه friendlyly نداریم، دوتا ly نمیتونیم داشته باشیم. پس میتونیم بگیم she behaves in a friendly manner. به یک شیوه دوستانه رفتار میکنه، به طور دوستانه رفتار میکنه. پس از این اون adjective رو مینویسیم و manner استفاده میکنیم برای بیان قیدمون. اما just as always, there are some exceptions. First of all, good. What is the adverb of good? That is not goodly. We don't have goodly. We have well. Good changes to well. For example, we say she is a good student. She is a good student. Good is adjective and it comes before noun, which is a student. قبلا در درس صفت ها ما به طور مفصل در مورد جایگاه صفت توضیح دادیم و صحبت کردیم. گفتیم صفت ها یا بعد از فعل to be و کمکی میان، بعد از فعل to be میان، یا قبل از فعل یا قبل از اسم میان. بعد از فعل to be قبل از اسم. اینجا student noun هست، اسم هست. میبینید که good قبلش اومده. But we say she studies well. How does she study? She studies well. او به خوبی درس میخواند. اینجا درس خوندنشو داریم میگیم. پس because study is a verb, we need adverb. چون study فعل هست ما قید نیاز داریم و از well استفاده میکنیم. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم good. خب پس good کلا تغییر کرد، تبدیل شد به well. اما یه سری دیگه صفت داریم که قیدشون شکل خودشونه، ly نمیگیره. مثل fast.
مثلا میگم I'm a fast runner. من دونده سریعی هستم. A fast runner. I run fast. من به سرعت میدوم. وقتی میگیم I run fast, run وربمونه، fast که بعدش اومده میشه قید 100%. hard. He is a hard worker. He's a hard worker. Worker is noun. کارگر سخت کوشیه. hard worker. خب کارگر، hard اینجا به معنی سخت کوش قبلش میاد، یعنی کسی که زیاد کار میکنه. How does he work? He works hard. او زیاد کار میکنه، به سختی کار میکنه. به سختی منظورمون به شدت هست. او به شدت کار میکنه. خب اینجا ما فعلمون work هست و بعدش ادورب hard آوردیم. پس میبینید هم صفت hard هست هم قید hard هست. از جاش توی جمله متوجه میشیم که کدوم قیده کدوم صفته. اگر بعد از فعل بیاد قید هست. نکته، دارم صدای یه سریا رو میشنوم میگن ما هاردلی داریم، پس هاردلی چیه؟ درست میگید، ما قید هاردلی هم داریم. For example, he can hardly work. اما یه تفاوتی هست. اینجا ببینید I said adverbs modify verbs so they come after verbs. Like he works hard, she studies well, he walked slowly, the bus moved quickly or whatever. قیدها اصولاً قیدهای حالت بعد از فعل میان. اما اینجا hardly before work. He can hardly work. Hardly قبل از فعل work اومده. And look at the meaning. I say I'm tired. I'm really tired. I can hardly work. Or I can hardly hear you. Can you speak louder? I can hardly hear you. It means I cannot hear you very well. خب قید hardly یعنی به سختی، اما منظورم به سختی این نیست. اینجا وقتی میگیم he works hard او به سختی کار میکنه، یعنی او به شدت کار میکنه. A lot. He works a lot. ولی اینجا وقتی میگیم he can hardly work او به سختی میتونه کار کنه، یعنی به زحمت میتونه کار کنه. With difficulty. پس کلا اصلا معنیش تغییر میکنه. یادتون نره قید hard یعنی زیاد، شدت یه چیزی رو نشون میده. hardly یعنی با زحمت، یعنی تقریبا نمیتونه اون کار رو انجام بده. گفتم مثلا توی کلاس معلمتون آروم صحبت میکنه، دوستتون آروم صحبت میکنه، یا پشت تلفن میگید I can hardly hear you. من به سختی میتونم صداتو بشنوم، تقریبا نمیشنوم. Can you speak louder? پس این تفاوت hard و hardly که دیدیم هم جاش متفاوت بود تو جمله و هم معنیش کلا فرق میکرد. مشابه این ما قید و صفت late رو داریم. Late is an adjective like it is late. Let's hurry. دیره، بیا زود بریم. بیا عجله کنیم. It is late. After is, which is to be, we have adjective. But we say he always comes late. او همیشه دیر میاد. Comes late. اینجا late after verb اومده، بعد از فعل اومده، پس قطعاً قید میشه. He always comes late. او همیشه دیر میاد. خب باز ممکنه بعضیاتون بگید ما lately هم دیدیم داریم. بله. Lately has a different meaning. دیگه معنی دیر نمیده. Lately means recently, newly. For example, I had seen her lately. She was okay. خب دوستتون اومده میگه میتونی فلانی مریضه، میگید Why? Really? I had seen her lately. من به تازگی اونو دیدم. پس lately معنی recently میده، یعنی اخیراً به تازگی. میبینید که معنیش کلاً متفاوت هست. اما نکته‌ای که داشتیم اینه که بیشتر قیدها یا اغلب ما میتونیم قیدها رو با اضافه کردن ly به صفتها بسازیم. و نکته دیگه‌ای که داریم در مورد usual, real, beautiful. تو این کلمه ها دقت کنید. usual یعنی معمول، عادی. It has one L. When you have adverb, you add ly. So in usually we have double L. Or beautiful. Beautiful دوستان خیلی غلط املایی دارن اینجا رو. Beautiful has one L. But beautifully we add ly, so it has double L. And real. Real یعنی واقعی. Oh. Is this real? این واقعیه. Real has one L, but when we say really, really, it means real plus ly, so it has double L. پس زمانی که
ادجکتیوها یا صفت‌های ما یه دونه ال دارن، در حالت قید حتما 2 تا ال میشه، دابل ال میشه. چرا؟ چون یه ال وای بهشون اضافه میکنیم. خب در بخش بعدی درس یه تعدادی براتون قید رو میگم که degree of action رو به ما نشون میدن or they show the degree of adjectives or other adverbs. قیدهایی که به ما میزان و شدت و درجه مقدار صفت دیگه یا قید دیگه رو برامون توصیف میکنن. بریم که با این قیدها هم آشنا بشیم. We use incredibly, extremely, very, really, and so to make adjectives and adverbs stronger. خب از این قیدها که البته میبینید همشون هم الوایی ندارن. Incredibly means unbelievably یعنی به طور باور نکردنی. Extremely یعنی بی نهایت. Very خیلی. Really واقعا که باز به معنی خیلی هست و so هم که به معنی very یا خیلی هست. از این قیدها معمولا در جلوی صفت‌ها یا قیدهای دیگه استفاده می‌کنیم برای اینکه اونها رو تشدید کنیم، شدتش رو نشون بدیم یا روشون تأکید کنیم. For example, she's extremely talented. We can say she's talented. اون با مهارت، ماهره، با استعداده. ببخشید talent به معنی استعداد. او با استعداده. She's extremely talented. او بی نهایت با استعداده. وقتی میگیم بی نهایت یعنی داریم شدتش رو نشون میدیم. Or he's cool. اون باحاله یا اون خونسرده. He's really cool. اون واقعا باحاله یا اون واقعا خونسرده. هر دو معنی برای cool به کار میره. Or we get along very well. خب در 2 تا مثال اول talented و cool adjective بودن و extremely really قبلشون اومد، قبل از adjective. در مثال سوم we get along very well. We get along well یعنی ما به خوبی با هم کنار میایم. We get along very well. ما خیلی به خوبی یا خیلی خوب با هم کنار میایم. اینجا میبینیم که well قید هست و very یک قید دیگر رو در واقع تشدید کرده و strong کرده. We can use pretty. دقت کنید pretty نگید pretty. We can use pretty and fairly to show more than a little. That mean more than a little. خب وقتی که pretty یا fairly رو قبل از یه adjective یا adverb دیگه به کار میبریم معنیش یعنی از یکم یه ذره بیشتر. For example, Tom is pretty easygoing. اگه بگیم Tom is easygoing به معنی آدمی که سخت نمیگیره، همه چیزو خیلی آسون میگیره و راحته. Tom is easygoing. But when we say Tom is pretty easygoing یعنی Tom تقریبا آدم آسونگیریه، سخت نمیگیره. More than a little تقریبا یعنی خیلی کم نه ولی خیلی هم زیاد نه. More than a little. Or we say my mom is fairly laid back. Laid back means calm, relax. Laid back به معنی خونسرد یعنی مامان من تقریبا خونسرده، نه خیلی کم نه خیلی زیاد، از خیلی کم یک کمی بیشتر درجهش. خب میبینید با استفاده از قیدها ما یه نوانس های تفاوت های خیلی ریز و زیبایی میتونیم در جملاتی که به کار میبریم در واقع اضافه کنیم. You can use absolutely and really but not very. Pay attention, not very, just absolutely and really with adjectives that are already very strong. از قیدهای absolutely یعنی هم معنی مطلقا میده و اینجا در واقع معنی کاملا، خیلی زیاد. really هم که یعنی واقعا. هر دوتای اینها absolutely و really رو با صفت‌هایی به کار میبریم که already که همین الانش هم خود اون صفت strong هست، یعنی خود صفت معنی شدت داره توش، قوی هست. اما very رو نمیتونیم به کار ببریم، این رو حواستون باشه. For example, we say she's absolutely wonderful. خب wonderful یعنی معرکه، محشر، عالی، بی‌نظیر. خودش صفتیه که خیلی قوی هست، داره شدت اون خوب بودن اون شخص رو نشون میده دیگه. وقتی میگیم she's absolutely wonderful یعنی اون بی نهایت معرکه است، مطلقاً کاملا معرکه است، پس دیگه خیلی داریم شدتش رو زیاد میکنیم. ولی اصولا نمیگیم she's very wonderful. We can say she's really wonderful or absolutely wonderful. Next, he's really fantastic. Fantastic هم باز میتونه سینونیم wonderful باشه. معرکه، شگفت‌انگیز، محشر، همه این معنی ها رو داره.
He's really fantastic یعنی اون واقعا معرکه است. پس میبینیم fantastic, wonderful خودشون شدت دارن، یک صفت خیلی قوی هستن و قبلش میتونیم از absolutely و really استفاده کنیم. چند تا قید دیگه هم مونده که بریم با هم معنی اونها رو هم ببینیم و درس امروز رو به پایان برسونیم. The expression at all makes negative stronger. خب at all که میخونیمش at all به معنی اصلاً هست و این اصلاً معنیش روشه دیگه، معنی منفی داره و در واقع این اصطلاح که به شکل قید به کار میره منفی رو تقویت میکنه، منفی رو تشدید میکنه. For example we say she's not selfish at all. خب همونطور که میبینیم she's not جمله اون منفیه، میگه اون اصلاً خودخواه نیست. داریم شدتش رو نشون میدیم، تقویت میکنیم اون صفته که داریم میگیم نیست. And adverbs completely and totally mean 100%. خب completely, totally جفتشون یعنی کاملا. این کاملا یعنی 100%. For example, she's totally reliable. او کاملا، اون 100% قابل اطمینانه، یعنی میشه روش حساب کرد، 100% میشه رو اون حساب کرد. reliable کسی که میتونیم بهش تکیه کنیم، میتونیم بهش اعتماد کنیم، نه به لحاظ رازداری، یعنی اعتماد کنیم که اگه میگه کاری رو انجام میده حتما انجام میده. He's completely honest. اون کاملا صادقه، 100% صادق. There is one important thing. We said that most of the time we use adverbs after verbs. قیدها خصوصا adverbs of manner، قیدهای حالت یا قیدهایی که حالا میزانه چیزی رو نشون میدن، بیشترشون حالا بعد از فعل ها میان، اما یه تعدادی فعل داریم که بعدشون قید به کار نمیبریم. خیلی مهمه، بعد این فعل ها صفت به کار میبریم. حتما این رو رنگی اگه دارید یادداشت میکنید رنگی بزرگ درشت بنویسید. After sense verbs which are related to our 5 senses. After sense verbs like feel, smell, taste, sound, look, and linking verbs like be, get, become, and seem, we should use adjectives. خب sense verbs فعل‌هایی که فعل‌های حسی هستند، مثل بو کشیدن یا به مشام رسیدن در واقع منظورمونه. look به معنی به نظر رسیدن یا feel به معنی اینکه چیزی به ما حسی رو میده، مثلا that feels good، این حس خوبی میده. خب و بعد از linking verbs یعنی فعل‌های ربط. فعل‌های ربط مثل چی؟ مثل to be, am, is, are یا حالا هر زمانی که باشه was or were. get به معنی شدن، become به معنی شدن، seem به معنی به نظر رسیدن و حالا linking verb های دیگه. پس بعد از sense verbs و linking verbs ما صفت داریم و نه قید. مثال ها رو ببینید. It seems easy، نمیگیم it seems easily، یعنی این آسون به نظر میرسه. This lesson seems easy، این درس آسون به نظر میرسه. easy adjective و easily نمیگیم. He looks tired، یعنی او خسته به نظر میرسه. نمیگیم او با خستگی نگاه میکنه، tiredly نداریم اینجا. He looks یعنی او به نظر میرسه. He looks tired. That sounds good. خب وقتی یکی به شما پیشنهادی میده به نظرتون چیز خوبیه، that sounds good یعنی خوب به گوش میرسه، نمیگیم، منظورمونه که به نظر خوبه. That sounds good نمیگیم that sounds well. و I got happy, I got tired, I got angry یعنی من خوشحال شدم، ناراحت شدم، خسته شدم. یا به جای got میتونیم بگیم I became happy, I became angry, I became tired, etc. پس یادتون باشه که بعد از این فعل ها ما صفت داریم و نه قید. در پایان درس یک متنی رو داریم که باید بین کلماتی که در واقع اون جاهایی که مشخص شده بین صفت و قید کلمه درست رو با توجه به متن و جای اونها در جمله انتخاب کنید. حتما این تمرین پایان درس رو حل کنید که خوب درس رو یاد بگیرید. خب دوستان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم.
درس خیلی سختی نبود، یک کمی تمرین میخواد. سعی کنید با قیدهای مختلف، صفتهای مختلف، قید و صفت جمله بسازید و فراموش نکنید تمرین پایان درس رو که خیلی مهم هست حتما حل کنید برای اینکه درس رو کامل یاد بگیرید. و لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.